بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ جو ہے سب سے بنیادی وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان راتوں میں آخری عشرے میں خصوصیت کے ساتھ پورے آخری عشرے میں اور خصوصیت کے ساتھ ان طاق راتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ان میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت آپ دیگر میں نہیں کرتے تھے۔ کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی لیل، آپ آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت اس کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ محنت جو آپ زیادہ کرتے تھے وہ زیادہ محنت کیا ہوتی تھی، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کی نوعیت کیا ہوتی تھی، اس کی مقدار کیا ہوتی تھی، اس کو کیسے طے کیا جائے گا؟ اگر اسے بہت بنیادی طور پر نہ سمجھا جائے، اصولی طور پر دلائل کی بنیاد پر، حوالوں کی بنیاد پر اور مستند تشریحات کی بنیاد پر اگر اس مسئلے کو نہ سمجھا جائے تو کافی الجھنیں مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں دیکھنے کو ملتی۔ کسی مسجد میں کچھ نظارہ نظر آتا ہے، کسی مسجد میں کچھ نظارہ نظر آتا ہے، کہیں کچھ عبادتیں کہیں کچھ عبادتیں، اور سب سے جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان آخری عشرے کی راتوں میں جو عبادات یا آخری 10 دنوں میں عبادات آپ زیادہ کرتے تھے، محنت کرتے تھے دیگر کے مقابلے میں، اس میں سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں 8 رکعتوں کے علاوہ اور وتر کے ساتھ 11 رکعتوں کے علاوہ ہمیں مزید 2 4 6 8 10 12 14 اس سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، تب تو زیادہ محنت ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اس سے زیادہ اس آخری 10 دن میں محنت کیا کرتے تھے۔ تو اب اس کی محنت میں کیا کرتے تھے؟ کیا رکعتوں کی تعداد بڑھا دیتے تھے؟ دیکھیے، احیاء اللیل، رات کو زندہ کرنا، راتوں کو زندہ کرنا یعنی شب کو سو کر کے گزارنے کے بجائے جاگ کر کے گزارنا، اور عبادات میں جاگنا، کھیل تماشے، مارکیٹ اور شاپنگ اور مال، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں کیا کہتے ہیں، راستوں کو، گلیوں کو پورے طور پر رنگ برنگا کر لینا، اور اسے جس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں لائٹنگ کرنا، لائٹنگ کر کے سجا کر کے، اور لوگ ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ راتوں کو جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے عبادات میں گزارا جائے، یا قرآن کریم کی تلاوت ہو، یا قیام اللیل ہو، یا تسبیحات ہوں، اذکار ہوں، یا اس کے علاوہ میرے بھائیوں دعائیں ہوں، اور خاص طور پر دعائیں مغفرت ہو، دعائیں معافی ہو، کوئی نہ کوئی عبادت کی شکل انسان مصروف رکھے اپنے آپ کو۔ یہ معنی ہے رات کو جاگنے کا، رات کو قیام کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ منجملہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے، مختلف عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ کیا؟ قیام اللیل، یعنی راتوں کو جاگنا، راتوں کو قیام کرنا، نماز پڑھنا، جس کو ہم تہجد، تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل کے نام سے جانتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے قیام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ کیا کرتے تھے؟ آخری عشرے میں احیا لیلہ، احیاء اللیل قیام اللیل سے مختلف، احیاء اللیل قیام اللیل مختلف ہے، یعنی قیام اللیل کرنے کے علاوہ آپ پوری رات جاگ کر کے، اور پوری رات کا معنی بھی واضح ہونا چاہیے، پوری رات جاگنے کا، پوری رات جاگ کر کے آپ اس کے علاوہ مزید عبادات کرتے تھے۔ تو احیاء اللیل یعنی رات کو عبادات کے ساتھ گزارنا، اور قیام اللیل یعنی رات کو تہجد کی نماز، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تراویح کی نماز پڑھنا۔ تو یہ دونوں کا فرق ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں رہے۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ محنت کرتے تھے، تو کیا آپ قیام اللیل کی رکعتوں کو بڑھا دیتے تھے؟ 8 کے بجائے آپ زیادہ پڑھتے تھے؟ کیا کرتے تھے آخر؟ وہ زیادہ محنت جو ہوتی تھی وہ کیا ہوا کرتی تھی؟ یہ مسئلہ اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری بے چینیاں اس حوالے سے بھی چلتی ہیں ہماری اپنی مسجدوں کے اندر، جبکہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان یا غیر رمضان ہو، کسی بھی موسم میں، رمضان میں غیر رمضان میں، آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہتے ہیں آخری عشرے میں اللہ کے نبی محنت زیادہ کرتے تھے، اس لیے ان رکعتوں کو 11 کے بجائے اور بڑھایا جائے، 12 14 16 18 20 22 24 اس کو مزید پڑھا جائے۔
इस तरह से आमतौर पर लोगों को समझ में आता है। इस मसले को अल्हम्दुलिल्लाह 3री सदी हिजरी में जिंदगी गुजारने वाले, 4ठी सदी हिजरी के स्टार्ट में वफात पाने वाले, 316 हिजरी में वफात पाने वाले चोटी के इमाम और मुहद्दिस अल्लामा अबू अवाना इसफराइनी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि इबादत जो इन आखिरी अशरे में की जाएंगी, खासतौर पर ताक रातें जो हम जाग करके इहया करते हैं, जागते हैं, इबादत करते हैं, इसके अंदर रकात की तादाद नहीं बढ़ाई जाएगी। रकातों की तादाद तो पहले से तय है कि वो कितनी है, 11 रकात, वित्र समेत 11 रकात, ये तय है। और रकातुल मालूमात, मालूम रकातें हैं, वो 11 रकातें मालूम हैं। इसलिए इसका माना क्या है, काना युतव्विलुहा अहयानन, आप इन 11 रकातों में से जो 8 रकातें हैं, 4 सलाम के साथ जो 8 रकातें पढ़ी जाती हैं, आप क्या करते थे उसमें, युतव्विलुहा अहयानन, इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार लंबी पढ़ते थे, लंबी करते थे इन रकातों को। और वो ये कद्र की रातें, ताक रातें, आखिरी अशरे की रातें खुसूसियत के साथ मेरे भाई अल्लाह के नबी ज्यादा मेहनत करते थे, यानी काफी लंबी आप पढ़ा करते थे। हत्ता कि कभी कभी ये भी नौबत आ गई है कि इला फुरूइल फज्र, यानी सुबह सादिक के किनारे तक पहुंच जाया करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की लंबाई। और ये बात बहुत अहम है मेरे भाइयों, फला तस्अल अन हुस्निहिन व तूलिहिन, अल्लाह के नबी इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे, इतनी खूबसूरत नमाज पढ़ते थे कि मत पूछो, सवाल न करो कि इतनी लंबी नमाज हुआ करती थी और कितनी खूबसूरत नमाज हुआ करती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की इन हदीसों की शरह करते हुए अल्लामा इसफराइनी रहमतुल्लाह अलैह अबू अवाना, जिनकी किताब मुस्नद अबी अवाना है या अल मुस्तखरज अला किताब मुस्लिम के नाम से, मुख्तलिफ नामों से ये किताब छपी हुई है, मतबू है, मालूम है मेरे भाइयों। और ये अबू अवाना जो है ना, अबू अवाना ये उनकी कुन्नियत है। इनका नाम क्या है, इनका नाम याकूब, इनका नाम याकूब, बाप का नाम इसहाक, दादा का नाम इब्राहिम, याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम, ये तीनों अंबिया अलैहिस्सलाम। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया था, यूसुफ नबीयुल्लाह इब्नु नबीयिल्लाह, यूसुफ नबी हैं, उनके बाप नबी याकूब हैं, उनके बाप नबी इसहाक हैं, उनके बाप नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जमीअन, ये सभी के सभी लोग। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इसहाक और उनके बेटे याकूब, इनका नाम याकूब है। तो याकूब अबू अवाना रहमतुल्लाह, इनकी वफात 316 में हुई है। अपनी किताब मुस्नद अबी अवाना या अल मुस्तखरज अला किताब सहीह मुस्लिम, किताब मुस्लिम, इस किताब के अंदर बाब कायम करते हैं, उसकी तफसीलात हैं। मैं उसका खुलासा आपके सामने जिक्र करूं कि जहां वो 11 रकात वाली नमाज का तस्करा करते हैं और वहीं पर आखिरी अशरे में ज्यादा मेहनत करने की बात करते हैं, वहीं इसकी वजाहत करते हैं कि ज्यादा मेहनत जो अल्लाह के नबी किया करते थे, ये रकातों को लंबी करके ज्यादा मेहनत किया करते थे, रकातों की तादाद बढ़ाने का काम नहीं करते थे। क्योंकि अर्रकातुल मालूमात, रकातों की तादाद तो तय है। उम्मुल मोमिनीन आयशा की रिवायत में कि कुल 11 रकातें अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। तो ज्यादा मेहनत क्या करते थे, बकिया पहले अशरे में, दूसरे अशरे में जितनी लंबी नमाज आप पढ़ा करते थे, इसके मुकाबले में आप आखिरी अशरे में और ज्यादा लंबी नमाज पढ़ा करते थे। उसकी मिसाल समझें, अगर आप बकिया पहले दूसरे अशरे में 2 घंटे में अगर मिसाल के तौर पर 8 रकात पढ़ा करते थे, तो आखिरी अशरे में कभी 3 घंटे में, कभी 3.5 घंटे में, कभी 4 घंटे में, कभी उससे ज्यादा, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आता है कि आपने एक रात आपने नमाज पढ़ाई तो आपने लंबी पढ़ाई, दूसरी रात आपने पढ़ाई तो और लंबी पढ़ाई, तीसरी रात आपने पढ़ाई तो और लंबी पढ़ाई, यहाँ तक कि कहते हैं खशीना अन यफूतनल फलाह, हमें डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सहरी छूट जाए। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था और आपका मामूल था। पता क्या चला कि इन रातों में ज्यादा मेहनत करने का माना रकातों की तादाद बढ़ाना नहीं है, क्योंकि रकातें तो मालूम है, रमजान गैर रमजान में 11 से ज्यादा अल्लाह के नबी नहीं पढ़ा करते थे। इसलिए माना क्या है ज्यादा मेहनत करने का, रकातों को लंबी पढ़ना, लंबी नमाज पढ़ना, लंबी रकातें करना, लंबा क़याम करना, ये माना है। इसलिए इसमें किसी भी तरह से गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, माहौल और पेचीदगी उलझन का माहौल नहीं बनना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की शरह हजरत इमाम अबू अवाना इसफराइनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर किया, जिनकी वफात 316 हिजरी में हुई। तो इससे मसला हल हो जाता है
اور لوگوں کے ذہنوں میں جو الجھنیں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔